بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ قدس یا یروشلم میں مسجد اقصی کے قریب اسرائیلی فورسز کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں درجنوں بلکہ سینکڑوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ صورتحال بہت دھماکو ہے۔ ان حالات سے پوری مسلم دنیا میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اسرائیلی فوج نے اقصی کمپاؤنڈ پر حملہ بول دیا، جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینی زخمی۔ نمازیوں پر ربر کی گولیوں سے فائرنگ، آنسو گیس اور سٹن گرینیڈز بھی داغے گئے۔ جھڑپیں حیفا اور رملہ تک پھیل گئیں، یہودی آباد کاروں کو اقصی کمپاؤنڈ میں جلوس نکالنے سے روک دیا گیا۔ قدس کے حالات پر مسلم دنیا میں بے چینی، عرب لیگ کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی، یونائیٹڈ نیشنز نے اسرائیل سے کہا کارروائیاں روکے۔ قدس کی آگ اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دے گی، حماس نے دی وارننگ، نیتن یاہو نے کہا حالات کے لیے فلسطینی ذمہ دار ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے کیا عید جنگ بندی کا اعلان، حکومت خاموش۔ انڈیا میں 3,66,000 نئے کووڈ کیس، کرناٹک میں لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج۔ یوپی سے درجنوں لاشیں گنگا میں بہہ کر بہار آ گئیں، بکسر کے ٹاؤن میں دہشت، دونوں ریاستوں میں الزامات کا تبادلہ۔ دوسری لہر کے لیے مودی حکومت کی نااہلی اور بے حسی ذمہ دار ہے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد۔ اولمپک اس سال بھی خطرے میں پڑ گئے، جاپانی وزیر اعظم نے کہا کھیل ترجیح نہیں ہے۔ UAE نے پاکستان اور سری لنکا سے سفر پر لگائی پابندی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ قدس میں مسجد اقصی کے قریب تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے تازہ کریک ڈاؤن میں سینکڑوں فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے کئی کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی احتجاجیوں پر ربر کی گولیاں چلائیں اور سٹن گرینیڈز اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ دوسری طرف فلسطینیوں نے پتھراؤ کیا۔ اسرائیلی فورسز نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح کئی دنوں سے جاری تناؤ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ مسجد اقصی کے آس پاس کے علاقوں اور قدس کے علاقے شیخ جرح میں کئی دنوں سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ اتوار کو بھی کم سے کم 17 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ قدس کے پرانے شہر کے باہر اس سے پہلے 90 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جمعے کو جب اسرائیلی فورسز نے پہلی بار مسجد اقصی پر حملہ بولا 200 فلسطینی زخمی ہوئے تھے۔
हुए थे। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी गई है जो फलस्तीनियों को दबाने के मंसूबे बना रही है। इस दौरान इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने शेख जरा के मामले पर पीर को होने वाली सुनवाई मुलतवी कर दी है। खबरों में कहा गया कि इसराइली फोर्सेस ने पीर की सुबह अक्सा के कंपाउंड पर हल्ला बोल दिया जहां रबर की गोलियों से फायरिंग की गई और आंसू गैस शेल्स बरसाए गए। इसके अलावा फलस्तीनी नमाजियों पर आवाज पैदा करने वाले बम फेंके गए। ताज़ा गड़बड़ एक ऐसे वक्त हुई जब यहूदी इंतहा पसंदों ने पीर को एक मार्च निकालना था। ये मार्च यरूशलेम डे के सिलसिले में निकाला गया। 1967 में अल-कुद्स पर इसराइली कब्जे की याद में ये दिन मनाया जाता है, जिसके दौरान यहूदी आबादकार अपने हाथों में झंडे लहराते हुए जुलूस निकालते हैं। रेड क्रिसेंट ने जख्मियों की तादाद कम से कम 305 बताई। حبيبي 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 اتفرج على شو ارجع لورا شوي شوي ارجع لورا شوي شوي متجمعين في باب العمود ويستهدف المطاعم القريبة. يلا خمسة بيتقدم بيتقدم يلا بيتقدم لو بعليكا يلا 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 कुद्स में लायन गेट के करीब एक यहूदी आबादकार की गाड़ी की टक्कर से एक फलस्तीनी जख्मी हो गया। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। यहूदियों के मार्च में 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया। उन्हें इसराइली फोर्सेस की हिफाजत हासिल थी, लेकिन उन्हें अक्सा कंपाउंड की तरफ जाने से रोक दिया गया। इस दौरान मकामी लोगों के हवाले से बताया कि इसराइली फोर्सेस ने कई जगह रबर की गोलियां चलाई। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल से कहा है कि वो सब्र का मुजाहरा करे। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें कुद्स में तशद्दुद जारी रहने पर तशवीश है। उन्होंने फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घरों से निकालने पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया और उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी घरों को गिराने और फ़लस्तीनियों को बाहर करने का सिलसिला बंद करे। एंटोनियो गुटेरेस ने मुक़द्दस मकामात पर जूं की तूं हालत बरकरार रखने और उसका एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। यरूशलेम डे से पहले खिताब करते हुए वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल इंतहा पसंदों को कुद्स में अमन मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हम कानून लागू करेंगे और तमाम मजहबों के मानने वालों के लिए आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम कुद्स में तामीर न करने के दबाव को रद्द करते हैं। अमेरिका ने कुद्स की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है, जहां झड़पें हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान ने इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बातचीत करते हुए अमन की अपील की। मुस्लिम दुनिया में कुद्स के हालात पर बेचैनी पाई जाती है। अरब लीग की एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की। इराक़ के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा कि फ़लस्तीनियों को शेख जरा में रहने का हक़ हासिल है। सीरिया ने शेख जरा से फ़लस्तीनी ख़ानदानों को निकालने की हरकत को जारहियत करार दिया। UAE ने, जिसने पिछले साल इसराइल के साथ ताल्लुक़ात कायम किए थे, इसराइली अहदेदारों से कहा कि वो तनाव कम करें। जॉर्डन ने फ़लस्तीनी नमाजियों पर इसराइल के हैवानी हमले की मजम्मत की और वार्निंग दी कि वो अक्सा के ताल्लुक़ से अपना ज़ालिमाना रवैया जारी न रखे। कतर ने हरम शरीफ में इसराइली फोर्सेस की तैनाती की मजम्मत की। तुर्की ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों को डराना चाहता है, उसे फौरी छेड़खानियां बंद करनी चाहिए। ईरान ने इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की।
جارڈن کے شاہ عبداللہ نے جو بیت المقدس کے معاملات کے ذمہ دار ہیں اسرائیل کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کی مذمت کی۔ یورپی یونین، رشیا اور دوسروں نے بھی تشدد کی مذمت کی اور تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں۔ حماس نے کہا کہ بیت المقدس میں تشدد کی آگ قابض اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ حماس کے لیڈر صالح العروری نے کہا کہ یہ کارروائیاں اسرائیل کو مہنگی پڑیں گی۔ اقصی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیت المقدس پر حملہ اسرائیل کے زوال کی شروعات ہے۔ انہوں نے فلسطینی عوام اور مسلم دنیا سے کہا کہ وہ قدس کی حفاظت کے لیے پوری طاقت اور توانائی استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل آگ سے کھیل رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں حماس لیڈر نے کہا کہ ان کی تنظیم فلسطین کا حصہ ہے اور فلسطینی سماج اور قوم سے کوئی اسے الگ نہیں کر سکتا۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے قدس کے علاقے میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب شیخ جراح سے فلسطینی خاندانوں کو نکالنے کی کارروائیاں شروع کی گئیں اور فلسطینیوں کو ایک مقام پر جانے سے روک دیا گیا جو کافی مقبول ہے۔ اسرائیلی پولیس نے یہودی آباد کاروں کو یروشلم ڈے کے جلوس کے دوران اقصی کمپاؤنڈ کے باہر روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ترجمان نے تازہ جھڑپوں کے بعد کہا کہ انتہا پسند فلسطینیوں نے فسادات کی منصوبہ بندی پہلے سے کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسی منصوبہ بندی کے نتیجے میں وہ حالات پیدا ہوئے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیل کے شہر حیفا میں بھی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئی۔ مغربی کنارے کے رام اللہ سے بھی ایسی جھڑپوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ عراق میں ایران قونصلیٹ پر ایک حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ بغداد سے کہا گیا ہے کہ ملک میں ایرانی مشنز کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو سعودی عرب پہنچے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان کئی برسوں سے تعلقات میں کھٹاس پائی جاتی تھی۔ ایجپٹ میں محمد مرسی حکومت گرائے جانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ حال ہی میں ایسے کئی اشارے ملے کہ دونوں ملک رشتوں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ترکی کے صدر طیب اردوان کے درمیان پچھلے ایک مہینے میں 2 مرتبہ فون پر بات چیت ہوئی۔ بتایا گیا کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان سے علاقائی اور آپسی معاملات پر بات چیت کی۔ افغانستان میں طالبان نے عید کے موقع پر 3 دن کے سیز فائر کا اعلان کیا ہے۔ یہ جنگ بندی چہارشنبے یا جمعرات سے شروع ہوگی۔ افغان حکومت نے طالبان کے اس اعلان پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب 2 دن پہلے کابل میں ایک اسکول سید الشہداء گرلز اسکول کے قریب بم دھماکے میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے جن میں زیادہ تر اسکولی بچیاں ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ وہ اس جنگ بندی کے دوران تمام حملے روک دیں گے تاکہ ہم وطنوں کے لیے ایک پرامن ماحول پیدا ہو سکے اور وہ سکون سے عید منا سکیں۔ کابل میں ہفتے کو ہونے والے حملے میں مرنے والوں میں زیادہ تر کی عمر 11 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور اس کے لیے آئیسس پر انگلی اٹھائی ہے۔ یہ واقعہ شیعہ آبادی والے علاقے دشت برچی میں پیش آیا۔ کئی گوشوں کی طرف سے اس حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پر کووڈ کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کووڈ کی۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں اور موتوں میں کچھ کمی آئی ہے۔ وزارت صحت کی اپڈیٹ میں بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3,66,161 نئے انفیکشنز پائے گئے اور 3,754 موتیں ہوئیں۔ پچھلے کچھ دنوں کی بنسبت یہ فیگرز کافی کم ہیں۔ ہفتے کے دن انڈیا میں 4,187 موتیں ریکارڈ کی گئی تھیں جو اب تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ملک میں روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ریکوری ریٹ بڑھ کر 82% سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ملک کی 10 ریاستوں میں جملہ کیسوں کا 73% سے زیادہ حصہ پایا گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ انڈیا 17 کروڑ کووڈ ڈوز سب سے کم وقت میں دینے والا ملک بن گیا ہے۔ مرکزی حکومت کووڈ 19 کیسوں میں اضافے سے نمٹنے کے لیے سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے یہ بات بتائی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے ریاستوں اور مرکزی علاقوں کو اب تک تقریباً 18 کروڑ ویکسین ڈوزز فری دیے ہیں۔ اس دوران رشیا سے 1.5 لاکھ سپوٹنک ویکسین ڈوز انڈیا پہنچے۔ کئی ریاستوں میں ویکسین کی قلت کی شکایتیں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ٹیکہ اندازی کا عمل متاثر ہوا ہے۔
केरला के चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने कहा है कि केरला अब दूसरी रियासतों को ऑक्सीजन नहीं भेजेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। तेलुगु फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वो और उनके घर वाले आइसोलेशन में चले गए हैं। मरकजी हुकूमत ने बाज़ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में लोगों से कहा गया है कि वो डबल मास्क पहने। कर्नाटक में लॉकडाउन पर अमल शुरू हो गया है। कर्नाटक के बाज़ मकामात पर लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया गया। कई लोगों ने पाबंदियों में नरमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। पुलिस ने उन्हें रोका। एहतजाजियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पूरी रियासत में कई गाड़ियों को जब्त किया गया जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रही थीं। नई गाइडलाइंस के तहत रियासत में गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कई सनसनीखेज खबरें आती रही हैं। ऐसी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में गंगा के किनारे 40 से ज़्यादा लाशें बहकर आ गई हैं। समझा जा रहा है कि लोग कोविड से मरने वालों की कई वजूहात की बिना पर आखिरी रसूमात नहीं कर रहे हैं और लाशों को नदियों में बहा रहे हैं। इनमें से कई लाशें बहुत बुरी हालत में हैं। ये ताज़ा वाक़या बिहार के बक्सर ज़िले में पेश आया। बताया गया कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं। बक्सर के चौसा टाउन के ओहदेदार अशोक कुमार ने बताया कि 40 से 45 लाशें बहती हुई नजर आई हैं, जिससे लोगों में दहशत पाई जाती है। बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये लाशें 100 के करीब हैं। मकामी लोगों ने बताया कि वो डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि वो कोविड से मुतासर हो जाएंगे। देहातियों ने बताया कि ओहदेदारों के पास आकर लाशों की सफाई के लिए 500 रुपये देने की पेशकश कर रहे हैं। इस दौरान इन लाशों की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे पहले भी नदियों में लाशें बहने की खबरें आई थीं। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब शमशान घाटों में कोविड से मरने वाले लोगों की आखिरी रसूमात के लिए लाशों की कतारें हैं। कई जगह लकड़ी की किल्लत पैदा हो गई है। इसके अलावा जगह की भी किल्लत है। इसके अलावा आखिरी रसूमात का खर्च भी काफ़ी बढ़ गया है और लोगों को घंटों शमशान घाटों के बाहर इंतज़ार करना पड़ रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर मोदी हुकूमत की नाअहली और बेहिसी का नतीजा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस लीडर्स रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मीटिंग में करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें मौजूदा हालात के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। सोनिया गांधी ने वर्किंग कमेटी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को अपना घर सुधारने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में हालिया असेंबली इलेक्शंस के नतीजों का जायज़ा लिया गया। इस साल भी ओलंपिक खेलों के ताल्लुक से गैर यकीनी पाई जाती है। चाइना के वज़ीर आज़म योशीहिडे सुगा ने कहा है कि कभी भी ओलंपिक्स उनकी तरजीह नहीं थे। टोक्यो में पिछले साल भी ओलंपिक खेल होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से उन्हें मुलतवी कर दिया गया था और ये खेल मई के आखिर में होने वाले थे। लेकिन अब भी कोविड-19 एक संगीन मसला है, जिसकी वजह से इस साल भी इन खेलों के ताल्लुक से उलझन पाई जाती है। यूएई ने पाकिस्तान, श्रीलंका और बाज़ दूसरे मुल्कों से सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। यूएई में पिछले 24 घंटों के दौरान 1507 कोविड केस पाए गए हैं और 2 मौतें हुई हैं। इस दौरान ईद के मद्देनज़र यूएई में बाज़ पाबंदियां लगाई गई हैं। 5 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 दिरहम जुर्माना लगाया जाएगा। यूएई में ईद के मौके पर मंगल से छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने रियासत के 15वें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। एक दिन पहले उन्हें बीजेपी और एनडीए का लीडर चुना गया था। उनके साथ 13 दूसरे एमएलएज ने भी वजीर की हैसियत से हलफ लिया। बीजेपी से जेपी नड्डा, साबिक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नीफू रियो और आसाम कांग्रेस के चीफ नितिन बोरा ने हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लिया। आसाम के हालिया इलेक्शंस में बीजेपी और इत्तेहादियों ने कामयाबी हासिल की। बीजेपी की मरकजी लीडरशिप ने सोनोवाल के बजाय हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने से इत्तेफाक किया, जो पिछली हुकूमत में वजीर सेहत थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इसराइली फौज ने अक्सा कंपाउंड पर हल्ला बोल दिया, झड़पों में सैकड़ों फलस्तीनी जख्मी। नमाजियों पर रबर की गोलियों से फायरिंग, आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड्स भी दागे गए। झड़पें हैफा और रमला तक फैल गईं। यहूदी आबादकारों को अक्सा कंपाउंड में जुलूस निकालने से रोक दिया गया। कुद्स के हालात पर मुस्लिम दुनिया में बेचैनी, अरब लीग की हंगामी मीटिंग बुलाई गई। यूनाइटेड नेशंस ने इसराइल से कहा कार्रवाइयां रोके। कुद्स की आग इसराइल को जलाकर राख कर देगी, हमास ने दी वार्निंग। नेतन्याहू ने कहा हालात के लिए फलस्तीनी जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया ईद जंगबंदी का ऐलान, हुकूमत खामोश। इंडिया में 3,66,000 नए कोविड केस। कर्नाटक में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी से दर्जनों लाशें गंगा में बहकर बिहार आ गईं। बक्सर के टाउन में दहशत, दोनों रियासतों में इल्जामात का तबादला। दूसरी लहर के लिए मोदी हुकूमत की नाअहली और बेहिसी जिम्मेदार है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की करारदाद। ओलंपिक इस साल भी खतरे में पड़ गए। जापानी वजीर आजम ने कहा खेल तरजीह नहीं है। यूएई ने पाकिस्तान और श्रीलंका से सफर पर लगाई पाबंदी। ये थी आज की खबरें। हम शेड्यूल अफराज, सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।